वास्तव न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं सरदार। फिर से वही बयान और वही आक्रोश और वही आरोप। अब तो विजयपुर शहर के मनगुल अक्षी के करीब एक हिंदू का कब्रिस्तान है, मशान भूमि कहते हैं, वो आखिरी दुनिया कहते हैं। मगर हमने तो सुना था, मगर बहुत सारे लोग आजकल जमीनें कब्जा करते हैं और बहुत सारे कुछ लोग ऐसे हैं आज की दुनिया में, उस जमाने में जमीनें दान भी दे चुके हैं। मगर उसी तरह यहाँ पर एक कब्रिस्तान के लिए हिंदू रुद्र भूमि कहते हैं, मगर वहां पर इस जमीन के लिए सबके हिंदू धर्म के सभी जाति धर्मों के लिए उन्होंने एक जमीन दान दे गए हैं, ताकि वो एक कब्रिस्तान है, वो आखिरी दुनिया है, ताकि दुआ ले सके। अब वहां पर आहिस्ता आहिस्ता महानगर पालिका के प्रशासन के अधिकारी भी शामिल है इस जमीन कब्जे में। ना कोई कागज पत्र बताने लग गए हैं और ना ही कितने एकड़ है ये कब्रिस्तान का जमीन। अब यहाँ पर ये सोचने लग गए हैं कई लोग, ताकि कोई भी हिंदू पर संगठन यहाँ पर आवाज ही नहीं उठा पा रहे। अब हिंदू हुली कहने वाले एमएलए बसंतगौड़ा पाटिल एतनाड़ वो भी खामोश है। आखिर क्या राज है जो इसमें, इस कब्रिस्तान के कब्जे पर कितने लोग शामिल है और इस पर क्यों खामोश और क्यों चुपचाप हो गए हैं? क्या अब राजनीति सिर्फ जात धर्म पर ही है? क्या इस कब्रिस्तान को बचाने के लिए क्यों नहीं आगे है बहुत सारे हिंदू पर संगठन? अब यहाँ पर बहुत सारे संगठन के लोग भी अब यहाँ पर दिन ब दिन वास्तव न्यूज को खबर देने लग गए हैं, ताकि इसके लिए आवाज उठाएंगे और जरूर कानूनी कार्रवाई से और इनको कहां तक ले जाना है वहां तक ले जाएंगे और किसको अब यहाँ पर जेल के सलाखों के भेजना है वो भी करेंगे। ताकि अब ये सीधे सीधे यही कहने लगे हैं, ये सीधा गिराना चाहिए और ये नहीं है खरीदी और इसके कोई मालिक और है, दान दिया हुआ कोई व्यक्ति को और है, मगर कब्जेदार कोई और है। अब तो ये कब्रिस्तान आते आते पहले तो रोड बन गया, आधा कब्रिस्तान चला गया और आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर लोग कब्जा करते ही चले जाने लग गए हैं। मगर साथ में उतना ही नहीं है, मगर यहाँ पर महानगर पालिका के प्रशासन भी अब ये पूरा कब्जा कर चुके हैं। अब इस कब्जे पर बहुत सारे लोग आवाज भी उठाने लग गए हैं, ताकि जिसने भी दान दी है वो आज तक आकर ना यहाँ पर ना पूछ पाए हैं और ना देख पाए हैं। मगर सुना तो यही है, जिसने भी कब्रिस्तान को जिसने भी हाथ लगाया है उनका घर भी उसी तरह कब्रिस्तान के जैसा हो जाएगा। हमने तो सिर्फ भगवान के नाम पर हिंदू धर्म के लिए, हमने ये सभी जाति धर्म के लिए मैंने दान दिया है और इसकी तकरार पर मैं कुछ नहीं करूंगा। ये तो सुना गया है, सच है या झूठ है ये तो बात और है। मगर यहाँ पर ये जो रुद्र भूमि कहते हैं, कब्रिस्तान कहते हैं, यहाँ पर दिन ब दिन अब कब्जा होते ही जाने लग गया है। अब ये कब्जा होते ही जाने लग गया है, कब्रिस्तान छोटा होते जाने लग गया है। अगर मौत हो गई तो आखिर कहाँ पर दफनाया जाएगा, अब कहाँ पर ले जाया जाएगा? अब तो ये तो समझ की बात और है। अगर समझना चाहिए तो संबंधित अधिकारी अब इस पर कानूनी कार्रवाई करे, या फिर बहुत सारे संगठन है अदालत का दरवाजा खटखटाने में मजबूर हो जाएंगे। ताकि कब्रिस्तान एक ऐसा जमीन है ताकि वो आखिरी दुनिया कहते हैं, मगर यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता एक कब्रिस्तान अब खत्म होते जाने लग गया है। तो यहाँ पर एक व्यक्ति ने अब क्या कहते हैं तो आइए देखेंगे एक रिपोर्ट में। ಬಂಧುಗಳೇ, ಇವತ್ತು ಬಿಜಾಪುರ ನಗರದ ಏನು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದಂತ ಏನು ಒಬ್ರು ದಾನಿಗಳು ಸ್ಮಶಾನ ಭೂಮಿ ಒಂದು ದೇಣಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಏನು ಬಡವ್ರಿಗೊಂದು ಇದು ಆಗ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕ ಇವತ್ತು ರುದ್ರಭೂಮಿನ ಕೆಲವೊಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಬ್ಜಾ ಮಾಡ್ಕೋತ ಬರ್ಲಾತ್ತಾರ. ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ಇವತ್ತು ಮನುಗಳು ಅಕ್ಷಿಲಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮಶಾನ ಭೂಮಿ ಅದ, ರುದ್ರಭೂಮಿ. ಆ ರುದ್ರಭೂಮಿ ಏನ್ ಮಾಡಿರತ್ತ ಇವತ್ತಂದ್ರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಏನಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸರ್ಕೋತ ಬಂದಾರ. ಈ ಕಡೆ ಏನಂತಂದ್ರ ಇಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ಅದ, ರೋಡಿನ ಮಗ್ಲ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಗಾಡಿಗಳು ನಿಂದಿರ್ತಿದ್ವು. ಗಾಡಿಗಳು ನಿಂದ್ರನ್ ಏನಾಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಮಹಾನಗರ ಕಮಿಷನರ್ ಅದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸುಡ್ಲಾಕ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಬ್ರು ದಾನಿಗಳು ದಾನ ಕೊಟ್ರ
ಅದನ್ನ ಈ ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಒಳಗ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಈ ಎಲ್ಲಾ ಬಿಜಾಪುರ ಜನತೆ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಬಡವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ರ ಕಡೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಸುಡ್ಲಾಕಂತರೂ ಆಗಲ್ಲ, ಬಿಜಾಪುರ 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಸುಡ್ಲಾಕಂತರೂ ಆಗಲ್ಲ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನಮಾನದಾಗ ಏನಂತಂದ್ರ ರುದ್ರಭೂಮಿ ಇವತ್ತ ಸ್ಮಶಾನ ಇರ್ಬೇಕಂತಂದ್ರ ಅದು ಬಡವ್ರಿಗಾಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ತಾರ ನೋಡ್ರಿ. ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಎಷ್ಟೇ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ, ನೀವು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ಬೇಕು. ಇದೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರ ನಾಳೆ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಸುಡೋರು? ಈಗ ಆಸ್ತಿವಂತರು ನೀವೆಲ್ಲ ಸುಡ್ತೀರಿ, ತಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಗಳು ಇರ್ತಾವ, ಆಸ್ತಿ ಒಳಗೆ ಸುಡ್ತೀರಿ. ಈಗ ಇದೇ ತರ ಕಬ್ಜೆಗಳು ಮಾಡ್ಕೊತ ಬಂದ್ರಂದ್ರ ಒಬ್ರು ದಾನಿಗಳು ಕೊಟ್ಟಂತ ಏನು ಇವತ್ತ ರುದ್ರಭೂಮಿ ಕೊಟ್ಟಂತದ್ದು ಇವತ್ ಕಬ್ಜಾ ಮಾಡ್ಕೊತ ಬಂದಿರತ್ತಂದ್ರ ಇಲ್ಲ ಆಸ್ತಿವಂತರು ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಸುಡ್ತಾರ, ಆಸ್ತಿ ಇಲ್ಲದವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸುಡ್ಬೇಕು? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ಹುಟ್ಟುತ್ತದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರ ಏನ ಮನಿ ಕೆಳಗ ಅಡ್ಡಿ ಉಣಬೇಕು, ಮನಿ ತಳಗ ಏನ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ತಳಗ ಕಟ್ಗಿ ತಂದು ಅಲ್ಲೇ ಕಟ್ಗಿ ತಂದು ಅಲ್ಲೇ ಸುಡ್ಬೇಕು. ಏನ್ ನಮ್ಗೊಂದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆದು ಬಸನಗೌಡ್ರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಎಂ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೂ ತಮ್ಮ ಸಾಹೇಬ್ರ ಇದು ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಆದೋ ಬಿಟ್ಟದೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ರಿ ಸಾಹೇಬ್ರ. ಎಂ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ಸಾಹೇಬ್ರ ಈ ತವರೂರಿನ ಒಬ್ರು ಧೀಮಂತ ನಾಯಕರು ಎಂ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ಸಾಹೇಬ್ರು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ. ಏನಂತಂದ್ರೆ ಗೌಡ್ರ ಸಾಹೇಬ್ರೆ, ಇದು ತಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಕಬ್ಜಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರ ನನಗೆ ಬಹಳ ಏನಂತಂದ್ರ ನನಗೆ ಒಂಥರ ಹೇಳಕ್ ಮುಜುಗರ ಆಗ್ತದ. ನೋಡ್ರಿ ನಾಳೆ ಬಡವರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸುಡ್ಬೇಕು ಇವ್ರು. ಇದೇ ತರ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಮನಿ ಅಲ್ಲಿದು ಇದು ಎಲ್ಲರೂ ಆಸ್ತಿ ಇದೆ. ಒಬ್ಬ ಧೀಮಂತ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಒಬ್ರು ದೇಣಿಗೆ ಕೊಟ್ರತ್ತಂದ್ರ ರುದ್ರಭೂಮಿ ದೇಣಿಗೆ ಕೊಟ್ರಂದ್ರ ಅದನ್ನು ಕಬ್ಜಾ ಮಾಡೋದ್ ಬಿಡಲಾಗಿರತ್ತಂದ್ರ ಇನ್ನ ಮನಿಗಳನ್ನು ಕಬ್ಜಾ ಮಾಡ್ತಾರತ್ತನ್ನೋದು ಅದೇ ಕೇಳಿದ್ದೆ ನಾ ಹೊರ್ತಾಗಿ ಇವನ ಗುಂಟೆ ಜಾಗಗಳನ್ನು ಕಬ್ಜಾ ಮಾಡ್ತಾರ ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದ್ದೆ. ಈಗ ಸ್ಮಶಾನನು ಕಬ್ಜಾ ಮಾಡತ್ತರತ್ತಂದ್ರ ಬೇಜಾರ್ ಸಂಗತಿ ರೀ ಇದು. ನನಗಂತರು ನನಗ್ ಯಾಕಂತ ಇದು ವಿಷಯ ಅಂತರು ಈ ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಜನತೆಗೆ ನಾನು ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಏನು ಕಬ್ಜಾ ಮಾಡಿರಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಮಿಷನರ್ ಅವರೇ ನಾಳೆ ಮುಂದಿನ ನಿರ್ಮಾಣದಾಗ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಹೊರೆ ಆಗ್ತದ ನಿಮ್ ತಲೆ ಮೇಲೆ. ಭೂಮಿ ಒತ್ತುವರಿ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತದ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನಮಾನದಾಗ ಏನಂತಂದ್ರ ರುದ್ರಭೂಮಿ ಒತ್ತುವರಿ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತದ ಮೂಲಕ ಇವತ್ತು ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳು ಏನಾರ ಒಂದು ಆಘಾತ ಆಗಿ ಏನಾರ ಒಂದು ಸತ್ತತಿ ಅಂದ್ರ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಉಣಬೇಕು. ಇದೇ ತರ ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡತ್ತಂದ್ರ ಇದು ಸರಿನೂ ಅಲ್ಲ. ಬಸನಗೌಡ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಗಮನಕ್ಕೆ ತರ್ಲಾಕ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಬಸನಗೌಡ್ರ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಕಡೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತಲೆ ಹಾಕಿ ನೋಡ್ರಿ, ಕಣ್ಣಿಟ್ಟು ನೋಡ್ರಿ. ಎಂ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೂ ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ಇದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನ್ರಿ ಸಾಹೇಬ್ರ, ಇದು ತಮ್ಮ ತವರೂರಿನ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆ. ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಒತ್ತುವರಿಗಳಾಗಲ್ಲ ಅಥವಾ ಸ್ಮಶಾನ ಭೂಮಿ ಇದು ಈ ಕಡೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಕಡೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟು ಈ ಕಡೆ ತಲೆ ಹಾಕಿ ನೋಡ್ರಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಎಂ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೂ. ಯಾಕಂತಂದ್ರ ಸಾಕಷ್ಟು ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ರ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಏನು ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ ಗಾಡಿಗಳು ನಿಂದ್ರಲಾಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರ, ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಇದು ಸಾಕಷ್ಟು ಏನಂತಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಭೂಮಿಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಅದಾವ ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಒಳಗ. ಹೊರವಲಯದಾಗ ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊರವಲಯದನ ಅದಾವ, ಒಳವಲಯದನ ಅದಾವ. ಆ ಭೂಮಿಗಳನ್ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಭೂಮಿಗಳು ಅದಾವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಟ್ಟಡ ಮಾಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಕೊಳಕ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಅದಾವ. ಅದಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಮಿಷನರ್ ಸಾಹೇಬ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವೇ ನೇರ ಹೊಣೆಗಾರರು. ಏನಂತಂದ್ರ ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನದಾಗ ಇದು ಏನ್ ಆಗ್ಯದಲ್ಲ ಇದೇ ತರ ನೀವು ಮುಂದ್ ಮಾಡತ್ರಿ ಅಂದ್ರ ಇದಕ್ ನೇರ ಹೊಣೆಗಾರ ನೀವೇ ಆಗ್ತೀರಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕಮಿಷನರ್ ಸಾಹೇಬ್ರೆ ಈ ತರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ನಾವು ಸಣ್ಣವ್ರ ಲೆಕ್ಕ ಈ ಜಾಗನ ನೋಡ್ಕೊತ ಬಂದೇವಿ. ಏನಂತ ಬಡವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಒಂದ್ ದಾರಿ ಸಿಕ್ತು ಉಣಲಾಕ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಏನೋ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಮಾತಾಡ್ರ. ಈ ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಒಳಗ ರುದ್ರಭೂಮಿ ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ರುದ್ರಭೂಮಿ ಅದಂದ್ರೆ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ದಯವಿಟ್ಟು ಬಂಧುಗಳೇ ಇವತ್ತು ಕಮಿಷನರ್ ಸಾಹೇಬ್ರು ನೇರ ಆರೋಪ ಅವರೇ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡನೇ ಅದ ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ. ಈಗ ಮುಂದಿನ ಬಂದಾಗ ಕಮಿಷನರ್ ಸಾಹೇಬ್ರು ಇದೇ ಏನ ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರ ಇದನ್ನ ನಾ ಹೇಳಲ್ಲ, ಈ ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಜನರು ಹೇಳ್ತಾರ. ಏನಂತಂದ್ರ ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನದಾಗ ನೀವೇನಾರ ಈ ಕಟ್ಟಡನ ನೀವು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರ ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಜನತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕೋದನ್ನ ಬಿಡಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದನ್ನ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕಂಠೀರವ ಹೊಸಮನಿ ಅಂತೇಳಿ, DSS ಸ್ಟೇಟ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ರಿ, ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ.